नमस्कार मित्रों, सरदार पटेल माध्यमिक शाळा सिच्चर वती आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अपनी यूट्यूब चैनल में आपणे काले धोरण 9 पहला चैप्टरनी अंदर संख्या पद्धति अंदर आपणे उदाहरण 1 और 2 सुधी अभ्यास कर्यो। तेनी अंदर आपणे प्राकृतिक संख्या एटले के नेचरल नंबर, पूर्ण संख्या एटले के होल नंबर, पूर्णांक संख्या एटले के इंटीजर नंबर अने समय संख्या एटले के रेशनल नंबर अने असमय संख्या की थोड़ी घणी आपणे हिंट जोई थी कि भाई असमय संख्या कहेवाय कोने √2, पाई, √3 आ संख्या ने असमय कहेवाय। आवुं आपणे जोयुं हतुं अने मैं तमने खास तमने लोकोने के स्वाध्याय 1.1 होमवर्क में आव्यो हतो। तो मने घणा मित्रों पर्सनली मिल्या अने कीधुं के साहेब तमे ज स्वाध्याय 1.1 सॉल्व करावो, कारण के एक शब्द आ शून्योत्तर आ शब्द जे आपणी टेक्स्ट बुक में लख्यो छे आ बधाने बहु हैरान करे छे। आनो शुं मतलब थाय? आवुं मने विद्यार्थी मित्रों घणाए पूछ्युं अने एक आ। तो मित्रों आज आपणे स्वाध्याय 1.1 अने स्वाध्याय 1.2 सुधी जवाना प्रयत्न करीशुं। तो चालो मित्रों आपणे शरू करीए। स्वाध्याय 1.1 नो पहलो दाखलो स्वाध्याय 1.1 नो पहलो दाखलो शू शून्य एक समय संख्या से आवुं पूछ्युं छे। खास समझो मित्रों, शू शून्य एक समय संख्या से? तो हूँ तो कहीश के हाँ छे, कारण के समय संख्या की व्याख्या प्रमाणे आपणे जोयुं के समय संख्या कहेवाय कोने? तो के अपूर्णांक होय ने। अपूर्णांक संख्या ने समय संख्या कहेवाय। अपूर्णांक कोने कहेवाय? तो कि जेने p/q मतलब के p/q स्वरूप में लखी शकाय, अंश अने छेद स्वरूप में लखी शकाय। आ संख्या ने समय संख्या कहेवाय। आवी आपने खबर है। तो एम पूछे कि शू शून्य ए समय संख्या है? तो कि हाँ, शून्य ने अंदर हूँ 0/1 पण लखी सकूँ, 0/2 पण लखी सकूँ, 0/3 पण लखी सकूँ अने 0/1 થી 2, 3 अनंत सुधी कोईपण संख्या शून्यना छेदमां लखी शकूँ। एटले आ शून्य ए p अने नीचे जे संख्या आवे ए q। तो आ अंश अने छेद स्वरूप में थाय के ना थाय? तो कहेवाय कि भाई हाँ, शू शून्य एक समय संख्या है? तो एनो जवाब है हाँ, शून्य एक समय संख्या है, कारण के शून्यना छेदमां 1, 2, 3, 4 अनंत सुधी लई शकाय। तो घणा मित्रोने प्रश्न थाय कि साहेब आपणे शून्यना छेदमां शून्य न लखाय? आवुं न थई शके। 0 छेदमां 0। तो आ सदंतर अनवेलिड। आवुं थई शके नहीं मित्रों, कारण के कोईपणना छेदमां 0, कोईपणना छेद शून्य आवे नहीं। कोईपणना छेद में शून्य आवे नहीं, कारण मित्रों आपणे जोयुं छे केल्क्युलेटर में पण आपणे आनो जरे जवाब लावीए त्यारे कंईक आवो ई लखाईने આવી जतो होय छे एरर। तो मित्रों एनो मतलब एवो थई छे कि कोईपणना छेदमां शून्य ना आवे, कारण के कोईपणना छेदमां शून्य मूको तो ये संख्या इन्फाइनाइट थई जाय छे, मतलब एनी कोई व्याख्या थई शकती नथी। एटला ज माटे कोईपणना छेदमां शून्य क्यारेय नहीं आवे। एटले आपणे ज्यारे आवुं लखता होईए छीए तर आपणे खास एक नोंध लखीए छीए। नोंधमां एवुं लखीए छीए कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्यारेय 0 न होवो जोईए। अने आने गुजरातीमां आवुं लखाय, आजे लख्युं गणितनी क्वेश्चन गुजरातीमां आवुं लखाय, शून्योत्तर q गुजराती में केम लगा? आ गणित में लखेलू है। आ गुजराती में कि भाई क्यू शून्योत्तर होवो जोईए।
શૂન્યોત્તર, શૂન્ય સિવાયનો કોઈ પણ હોઈ શકે, શૂન્ય સિવાયનું કોઈ પણ હોઈ શકે, ક્યુ ઋણ પણ હોઈ શકે. સમજાય છે મિત્રો? આને એકને ખાસ હું જેને બોક્સ કરું છું ને આ અને એક આને ખાસ નોંધ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં અંદર જ કરી નાખજો નોંધ કે ક્યુ ક્યારેય 0 ના હોઈ શકે, કોઈને કોઈ પણના છેદમાં ક્યારેય 0 ના આવી શકે. એટલા માટે ક્યુ ક્યારેય 0 ના હોઈ શકે અને ક્યુ શૂન્યોત્તર હોવો જોઈએ, મતલબ કે શૂન્ય સિવાયનો. શૂન્યોત્તરનો મતલબ થાય, અહીંયા લખું છું હું, આને થોડું કાઢી નાખીએ આપણે. આ જવાબ તો સમજાઈ ગયો ને બધાને કે અહીંયા હા કેમ આવ્યું કે ભાઈ? તો હવે આપણે અહીંયા સમજીએ. શૂન્યોત્તરનો મતલબ સમજીએ. એટલે શૂન્ય સિવાયનો. શૂન્યોત્તરનો મતલબ થાય શૂન્ય સિવાયનો. અહીંયા પણ લખી નાખું. સમજાય છે મિત્રો? શૂન્ય સિવાયનો તો ઋણ પણ આવી શકે, ધન પણ આવી શકે. એવું નથી કે હું આવું ન લખી શકું, આવું પણ આવી શકે ને કે ભાઈ એકના છેદની અંદર -5 હોય, પણ આપણે આ નિશાની અહીંયા ઉપર ધન હોય અને માઇનસ હોય, જેથી આ નિશાની બંને ઇક્વલ અહીંયા આવી જાય. સમજાય મિત્રો કે ન સમજાય? મિત્રો શું લખ્યું છે? શું તમે તેને પી પૂર્ણાંક તથા ક્યુ શૂન્યોત્તર પૂર્ણાંક હોય તેવા પી ક્યુ માટે P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકો છો? કોને? તો કે શૂન્ય સમય સંખ્યાને. તો કે હા લખી શકીએ છીએ. તો અહીં જવાબમાં લખવાનું, જવાબ કેવો લખવાનો સમજાવો મિત્રો. પહેલાં સમજાઈ ગયું, કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો આખો? આ ભૂંસી નાખું. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ કેમ દેવો, તમારે એક્ઝામની અંદર, ટેસ્ટની અંદર જવાબ કેમ લખવો એ સમજાવવું. તો સમજાવું મિત્રો. પહેલાં આવું હા કરવાનું, એટલે આ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો જવાબ આપણે અહીંયા હાથી આપી દીધો છે. હવે આનો જવાબ દેવાનો કે શું તમે તેને પી પૂર્ણાંક ક્યુ શૂન્યોત્તર પૂર્ણાંક હોય તેવા P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકો? તો કે હા લખવાનું. તો કે હા પછી લખવાનું કે 0/1 0/2 -0/3. સમજાય છે મિત્રો? અહીંયા માઇનસ કેમ એવું કે મેં -3 લીધા એટલા માટે છે. તો લખવાનું કે હા ક્યુ શૂન્યોત્તર પૂર્ણાંકને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય. સમજાણો મિત્રો કે ન સમજાણો? આવો આ પહેલા ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવો આવશે. શૂન્યોત્તર એટલે સમજાણું કે શૂન્ય સિવાયનું. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 સમજીએ. 3 અને 4 વચ્ચેની સહસમય સંખ્યા ગોતવાની છે. તો મિત્રો હું અહીંયા આવું લખું છું કે અહીંયા 3 હશે. મિત્રો આની વચ્ચે કીધી હોય એટલે 3 અને 4 લેવાના નથી, એ સિવાયની 6 લેવાની છે અંદરની. એટલે 1 આ 2 આ 3 આ 4 આ 5 અને આ 6 અને અહીંયા આવશે 4/1. જો મિત્રો 1 2 3 4 5 ને 6 સંખ્યા લેવાની છે, જે 3 અને 4ની વચ્ચે આવતી હોય તેવી સમય સંખ્યા. ખાસ મિત્રો સમજો, સમય સંખ્યા એટલે કે જેને P/Q સ્વરૂપમાં લખાતી હોય આવી સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવાય. અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં કહો તો પણ ચાલે, અથવા P/Q એટલે P/Q સ્વરૂપમાં લખાતી હોય એવી સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવાય. તો મિત્રો જો હવે સમજો, આપણી પાસે ટેક્સ્ટબુકની રીતે ગણશું અને એક બીજી રીતે પણ ગણશું. ટેક્સ્ટબુકની રીતે ગણશું, એમાં પણ ટેક્સ્ટબુકની અંદર ઉદાહરણની અંદર જ્યારે મેં તમને ગણાવ્યા ત્યારે 2 રીતે થઈ, એમાં બીજી રીત સહેલી પડે છે બધાને. બીજી રીત કંઈક આવી કહે છે મિત્રો કે જે સંખ્યા કુલ માગી હોય, મતલબ કે 6 સંખ્યા માગી તો 6 + 1 કરો એટલે 7 આવશે કે નહીં આવે? તો મિત્રો સમજો કે 7 ને
ઉપર નીચે ગુણી દો તો 7 તેરીને 21 અને નીચે 7, તો આનો જવાબ શું આવે? 3/1 આવે કે ન આવે? એટલે 3/1 એટલે 1 લખું, ન લખો, 3 આવી ગયો જવાબ. તો મને હું આ જ સંખ્યાને અહીંયા આવી રીતે લખી શકું કે ભાઈ 21/7 અને બીજી 6 સંખ્યા મારે ગોતવાની છે. સમજા? અને અહીંયા હવે અહીંયા હું પણ આ જ કરું કે ભાઈ 4 × 7 અને 1 × 7, તો 7 ચોક ને 28/7. સમજાણું મિત્રો કે ન સમજાણું? હવે આનો પાછો ભાગ ઉડાડો એટલે આ જ આવી જવાનું છે. તો હવે અહીંયાથી કાંઈ નહીં કરવાનું, અહીંયાથી એક ઉમેરતો જવાનો અને લખતા જવાના કે ભાઈ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. સમજાણું મિત્રો? મેં શું કર્યું? ઉપરની સંખ્યામાં એક એક ઉમેરતો ગયો અથવા અહીંયાથી એક એક બાદ કરતો ગયો તો મને 6 સંખ્યા મળી ગઈ જે 3 અને 4ની વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યા છે. આજે આવું ન કરવું હોય મિત્રો તો આપણે અહીંયા હજી ટૂંકમાં પતાવી દઈએ દાખલાની રીત બીજી. સમજો હું શું કરવાનું કે આપણને કીધું કે ભાઈ 3 આ 3 અને 4ની વચમાં 6 સંખ્યા ગોતવાની કીધી છે. તો કાંઈ નહીં કરવાનું, 3 ને 10 વડે ગુણી નાખો, છેદમાં 1 ને પણ 10 વડે ગુણવા પડે. જે અંશમાં કરીએ એ જ છેદમાં કરવાનું. સમછેદી કરતા હોય ત્યારે પણ અને કોઈ પણ જ્યારે આપણે છેદને કરતા હોય ત્યારે મતલબ આનો એવો થશે મિત્રો કે આ 10 ઉડી જાય તો જવાબ એનો એ જ રહે. આપણે નથી કરતા કોઈ વસ્તુમાં 2 ઉમેરીએ તો પછી 2 બાદી કરીએ જેથી કરીને આ બંને 0 થઈ જાય અને આ સંખ્યા એમની એમ રહે. એટલે ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં પણ જે તમે અંશમાં ગુણો તે છેદમાં ગુણવાનું રહેશે તમારે, અથવા અંશને ભાંગો તો છેદને પણ ભાંગવાનું રહેશે. સમજાણું? તો હવે આનો જવાબ આવશે મિત્રો 30/10 અને અહીંયા એ જ રીતે 4 × 10 અને 1 × 10 એટલે આવશે 40/10. હવે આની વચમાં 6 સંખ્યા સમાડવાની છે આપણે, જે 6 સંખ્યા વચ્ચે આવતી હોય એવી. આ પણ સમય સંખ્યા જ છે, સમજો આ પણ સમય જ છે, પરંતુ આપણને આની વચમાં કીધું છે, આ સંખ્યા લેવાની નથી. 4, 5 અને આ 6. સમજાણું મિત્રો? આ બંને લેવાની નથી, આની વચમાં 6 સંખ્યા. તો હવે કંઈ નહીં કરવાનું મિત્રો, આ પાછા એક ઉમેરતા જાઓ. 31/10, 32/10, 34/10, 35/10, 36/10. આવું તમને કદાચ 10 સંખ્યા કીધી તો પણ તમે કરી શકો. 37, 38, 39, 40. સમજો 40 ને વટવાનું નથી, કારણ કે 40 ને વટો તો 4 પોઈન્ટ થઈ જાય પછી, અને એ 4 સંખ્યાને વધી જશે, એટલે એ આપણે કરવાનું નથી. સમજાણું મિત્રો? આ બંને રીત, ટેક્સ્ટબુકની રીત અને આ આપણી 10 વાળી રીત કે ભાઈ બંને સંખ્યાને 10 વડે ગુણી નાખો, પછી પહેલી સંખ્યામાં એક એક ઉમેરતા જાઓ. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે ક્વેશ્ચન 3 તરફ આગળ વધીએ. તો આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈએ. હવે મિત્રો આ પહેલાં હું તમને એક વાત કહેવા માગું છું કે આપણે આ ચેનલની અંદર તમે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. આપણે આની અંદર આવું જ કન્ટેન્ટ લઈને આવતા રહીશું. અને જો તમને મજા આવતી હોય તો આપણી સાથે જોડાઓ અને સરદાર પટેલ સ્કૂલની અંદર વહેલાથી પહેલાંના ધોરણે પોતાનું એડમિશન કમ્પ્લીટ કરો. મિત્રો તો આપણે હવે દાખલા નંબર 3 તરફ આગળ વધીએ છીએ. હવે 3માં આપણે સીધી આપણી રીત નંબર, આપણી જે રીત છે મેથડ, એનો ઉપયોગ કરશું 10 વાળી કે ભાઈ જો 3/5 આની વચમાં આપણે 5 સંખ્યા જોતી છે. સમજાણું મિત્રો? આની વચમાં આપણે 5 સંખ્યા જોતી છે, તો હું અહીંયા આ પહેલી સંખ્યાને 10 વડે ગુણી નાખીશ ઉપર નીચે બંને બાજુ, એટલે આવશે 30/50. અહીંયા પણ એ જ કરીશ કે 4 × 10 છેદમાં 5 × 10 એટલે આવશે 40/10 50.
આ 50 ગુણ્યા 10 એટલે 5 ગુણ્યા 10 એટલે 50 થાય. સમજાણું મિત્રો? તો હવે કાંઈ નહીં કરવાનું મિત્રો, અહીંયા એક ઉમેરતા જઈએ. 31/50 વત્તા 32/50 વત્તા 33/50 34/50 35/50 દિશાને થઈ ગયા 5 મિત્રો. 40/50. સમજાણું મિત્રો? મેં શું કર્યું? ઉપર નીચે બંને સંખ્યાને 10 વડે ગુણી દીધા, બરાબર. એટલે અહીંયા 40/50, અહીંયા 30/50. હવે 30માં એક ઉમેરતો ગયો અને જ્યાં સુધી કેટલી સંખ્યા માગી? તો કે 5 સંખ્યા આપણી પાસે 5 માગી હતી. સમય એટલે તો ખબર જ છે કે P/Q સ્વરૂપમાં લખવાની. P/Q સ્વરૂપમાં હોવું જોઈએ. તો મેં લખી નાખ્યું મિત્રો. તો મને તો આપણે જવાબ આવો પણ લખી શકીએ કે 3/5 અને 4/5 ની વચ્ચે 5 સમય સંખ્યા નીચે મુજબની છે. આ છે ને નીચે મુજબની, આ 5/5. ચાલો મિત્રો, તો સ્વાધ્યાય 1.1 નો ક્વેશ્ચન નંબર 4 એની અંદર આવા 3 વિધાન આપેલા છે. હવે આમ તો મેં આ વિધાન તમને લેક્ચર પહેલામાં કરાવી દીધેલા છે. જ્યારે ઉદાહરણનો દાખલો ગણાવ્યો ત્યારે એની અંદર મેં તમને પેટા વિધાન પણ કરાવી દીધા હતા. છતાં આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ એકવાર. ચાલો, તો મિત્રો હવે એમ કીધું છે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. મિત્રો એની પહેલાં જે હોય છે ને એ સમજવાનું કે આ સંખ્યા બધી આની અંદર આવી જતી હોવી જોઈએ. તો આમાં કઈ સંખ્યા આવે? તો કે 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી. આમાં તો કે 0, 1, 2, 3 અનંત સુધી. તો મિત્રો એમ કીધું કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે છે. તો કે હા, કારણ કે જુઓ અહીંયાથી જે આ સંખ્યા છે 1 થી શરૂ કરીને એ આમાં પણ આવે છે, 1 થી શરૂ કરીને ધન પૂર્ણાંક બધી જ. તો આનો અંદર કે હા, દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. સમજાણું મિત્રો? કારણ કે અહીંયાની બધી સંખ્યા આની અંદર સમાયેલી છે. તો હવે નીચેનું વિધાન જુઓ કે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો પૂર્ણાંકમાં કઈ આવે? તો કે એમાં ઋણ પૂર્ણાંક કઈ આવે? 0 આવે અને 1 થી શરૂ થતી ધન પૂર્ણાંક બધી આવે. જ્યારે પૂર્ણ સંખ્યામાં ખાલી 0 થી શરૂ કરી અને 1 થી શરૂ કરીને ધન પૂર્ણાંક જ આવે છે બધી. તો જો દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. સમજો મિત્રો, આ બધી સંખ્યા આમાં દેખાય છે તમને? તો કે નહીં. તો કહી દો કે ના, દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. સમજાણું મિત્રો? આ જવાબ છે મિત્રો એના. તો મિત્રો હવે નીચે આવીએ. દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. સોરી, પૂર્ણાંક નહીં, પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો મિત્રો સમય સંખ્યામાં કઈ સંખ્યા આવે એ તમને ખબર છે, મને ખબર છે, કારણ કે આપણે હમણાં પહેલા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા. સમજાય મિત્રો? આ આપણે પહેલા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા
એ જ છે, બીજું કંઈ નથી. તો મિત્રો હવે જુઓ કે આ બધી સંખ્યા સમય સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાવેશ થાય છે કે નહીં? સમય સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાવેશ થતો નથી, કારણ કે અહીંયા તો 0 થી 1 ધન પૂર્ણાંક છે, અહીંયા ઋણ પૂર્ણાંક છે, અપૂર્ણાંક પણ છે અને 0 પણ છે. તો મિત્રો લખો કે ના, દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. સમજાણું મિત્રો? ક્વેશ્ચન અને આન્સર સમજાણા? તો ચાલો મિત્રો, હવે સ્વાધ્યાય 1.1 પૂર્ણ કર્યા પછી હવે આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 પર જતા પહેલા આપણે અસમય સંખ્યાનું સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ સમજવાનું છે. અસમય સંખ્યા અસમય સંખ્યાનું સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ. ખાસ સમજો મિત્રો, અસમય સંખ્યા આપણે આ √2, આ √3, √5, પાઈ, આ સંખ્યાને આપણે અસમય સંખ્યા કીધેલી. તો હવે આપણું ઉદાહરણ નંબર 3 જે કહે છે એ પ્રમાણે કે √2 ને રૂટમાં 2 સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ કરો અથવા દર્શાવો. આપણે ઉદાહરણ 3 સમજતા પહેલા એક વાત સમજી લો કે આ √2 આવી ક્યાંથી? તો આ √2 આવો અસરનું કારણ કંઈક આવું છે મિત્રો, પાયથાગોરસ. આ પાયથાગોરસ નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ, તમારે જેનો પ્રમેય ધોરણ 10 ની અંદર ભણવામાં આવશે, એ પાયથાગોરસ નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ એક પદ્ધતિ શોધી કે કોઈ પણ ત્રિકોણ હોય ને, આ ત્રિકોણ, કાટકોણ ત્રિકોણ, જેની બે બાજુ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવતી હોય. ખાલી સમજો મિત્રો, જે પાયથાગોરસે એવું કીધું કે જે કાટકોણ ત્રિકોણ હોય એની અંદર આ બંને બાજુના વર્ગનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય. મતલબ કે AC નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ થાય. મતલબ આને આવું પણ લખી શકાય કે બે કાટખૂણો બનાવતી બાજુના વર્ગનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય. કર્ણ એટલે મહાભારતમાં આવે એ નહીં, કર્ણ એટલે આ બાજુ. સમજો મિત્રો, હવે આવી રીતનું કંઈક પાયથાગોરસે વર્ણન કરેલું. તો હવે આપણે આ પાયથાગોરસની મદદથી આપણે આ સંખ્યાને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો કઈ રીતના કરશું? તો કે આવી રીતના કે આપણે એક સંખ્યા રેખા દોરીએ. સંખ્યા રેખાની તમને બધાને ખબર છે કે વચમાં 0 હોય, એની જમણી સાઈડ 1 હોય, ધન સંખ્યા હોય, અને ડાબી સાઈડ ઋણ સંખ્યા હોય. આ તમને ખબર છે. આપણે થોડીક મોટી કરીએ અહીંથી, જેથી કરીને સમજવામાં સારું રહે. આપણે 2 જ સંખ્યા લઈએ.
સમજાણું? આ સંખ્યા રેખા દોરી આપણે. આને પૂછી નાખું. તો મિત્રો સમજો હવે કે હવે હું એવું માની લઉં મિત્રો કે આ એકથી અહીંયા સુધીનું અંતર 1 હોય. સંખ્યા રેખા એટલે એક પ્રકારની સ્કેલ જ થઈ. તો આ ફૂટપટ્ટીમાં આ 1 મીટર કે સેન્ટીમીટર કે એક અંતર છે. તો હવે હું આવું જ એક ઊભું એક અંતર લઈ લઉં. અહીંયાથી 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બને એ રીતના અહીંયા પણ એકનું માપ લઈ લઉં. તો મને અહીંથી આ સુધીનું માપ હવાને નામ આપી દો. અહીંયા A, અહીંયા B અને અહીંયા C. સમજો મિત્રો, મેં અહીંયાથી આટલા અંતર ઉપર એક ત્રિકોણ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કઈ રીતના? તો કે 0 થી 1નું માપ લીધું અને 1 થી જેટલું આ માપ છે એટલો જ એક લીટો એક અહીંયા ઊભો કર્યો સંખ્યા રેખા ઉપર. એટલે આ બંનેનું માપ કેવું થઈ ગયું? આનું પણ માપ 1 થઈ ગયું. માની લો કે આ સંખ્યા રેખા આપણે 1 પછી આ 1નું માપ આ બધા માપ સરખા જ હોય ને સંખ્યા રેખા ઉપર. તો સમજાય છે? એટલે આ માપ 1નું છું એમ આ માપ 1નું છું. સમજાણું? તો હવે આપણે અહીંયા ત્રિકોણ A, B અને C ઉપર પાયથાગોરસ લગાડી દઈએ. પ્રમેય પાયથાગોરસનું જે સૂત્ર છે કે ભાઈ બે બાજુ કાટખૂણો બનાવતી બાજુનો વર્ગનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય. તો કાટખૂણો બનાવતી બાજુ કઈ છે? તો કે AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર AC નો. સમજાણું મિત્રો? તો હવે AB નું માપ કેટલું છે? તો કે 1 એનો વર્ગ વત્તા BC નું માપ કેટલું છે? તો કે 1 એનો વર્ગ બરાબર AC નો વર્ગ. હવે મિત્રો તમને ખબર છે કે 1ની ઉપર વર્ગ કરો તો પણ કાંઈ ફેર પડે નહીં. એટલે સંખ્યા 1 ને 1 જ રહે. એટલે 1નો વર્ગ 1 થાય, અહીંયા પણ 1નો વર્ગ 1 થાય અને AC નો. તેથી અહીંયા 1 વત્તા 1 એટલે 2 થાય અને AC નો વર્ગ. હવે અહીંયા વર્ગ છે, વર્ગ કાઢવા માટે આપણે વર્ગમૂળ નિશાની લેતા હોઈએ છીએ. તો હવે આવું લખી શકું કે AC બરાબર √2. સમજાણું મિત્રો? તો હવે આ જ √2 ને હું અહીંયા લખું છું. સંખ્યા રેખા પર √2 અહીંયા આવે. સમજાણું મિત્રો? ન સમજાણું હોય તો આ જ વિડીયોને જરા પ્રીવિયસ વિડીયો બ્રેક કરી અને સમજો કે મેં આ માપ 1 લીધું, આ માપ 1 લીધું. આ પાયથાગોરસનું સૂત્ર છે. પાયથાગોરસનું સૂત્ર છે. આ સમજાણું હોય તો આપણે આગળ વધીએ. હવે ચાલો મિત્રો, તો ઉદાહરણ 4 પણ જોઈ લઈએ સાથે સાથે. ઉદાહરણ 4માં એવું કીધું છે કે √3 ને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. તો મિત્રો √3 ને દર્શાવવા માટે સિમ્પલ રીત, જેમ આપણે √2 ને દર્શાવ્યા હતા એવી જ રીતના આપણે √3 ને દર્શાવવાના છે. સમજો મિત્રો, √3 ને આપણે √1 ને 2 ને કેમ દર્શાવ્યા હતા મિત્રો? કે આપણે એક એકમનું આપણે એક ત્રિકોણ બનાવ્યું હતું, જેનું નીચેનું માપ પાયાનું માપ પણ 1 હોય અને ઊંચાઈ પણ 1 હોય. આવું એક ત્રિકોણ આપણે બનાવ્યું તો આનું માપ આપણને √2 મળ્યું હતું. હવે હું પાછું એક એવી કલ્પના કરું કે અહીંયાથી 90 ડિગ્રીના ખૂણે એક લીટો લઉં, જે આ
સોરી મિત્રો, અહીંયા ગોળાકાર થઈ ગયું એટલે નહીં સમજાય. જે મિત્રો આ જે કર્ણ છે એની સાથે 90નો ખૂણો બનાવે છે. સમજો મિત્રો, કર્ણ સાથે 90નો ખૂણો બનાવતો એક એકમનો એક માપ લઉં છું. અને આ માપને આ જ બિંદુએ પાછું એનો કર્ણ લઉં છું. સમજાણું કે ન સમજાણું? પહેલાં આપણે એક એકમનું આ બંને એક માપ લીધું, આનાથી આપણે √2 મળ્યા. હવે √2નો જે કર્ણ હતો આ બિંદુ એ, ત્યાંથી આપણે બીજો એક એકમ માપનું કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવ્યો. તો હવે એનો કર્ણ આ થઈ ગયો મિત્રો. તો કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ એટલે એક આ અને એક આ બંનેના વર્ગનો સરવાળો પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે કરીએ. તો મિત્રો હવે આને આપણે નામ આપી દઈએ A, B અને C. સમજો મિત્રો, આ A, B અને C ઉપરનું ત્રિકોણ, આ ત્રિકોણમાંથી આપણને √2 મળી ગયા. હવે આ ત્રિકોણની મદદથી આપણે અહીંયા કર્ણનું માપ મેળવીશું, જે √3 આવશે, એની સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી દઈશું. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ. તો કે ભાઈ A, B નું માપ, કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ એટલે આ કાટખૂણો છે, અહીંયા આ અને આ બાજુની મદદથી કાટખૂણો બને છે. ખાસ સમજો મિત્રો, આ બે બાજુની મદદથી કાટખૂણો બને છે એટલે આ બાજુ અને આ બાજુના વર્ગનો સરવાળો. સમજાણું મિત્રો? સૂત્ર કે AC નો વર્ગ વત્તા AB નો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુનો વર્ગ બરાબર કર્ણનો વર્ગ. તો આનું AB નું માપ કેટલું છે? તો કે 1, એનો વર્ગ વત્તા AC નું માપ કેટલું છે? તો કે √2 એનો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ. સમજો મિત્રો, હવે 1 નો વર્ગ તો એક જ રહેવાનો છે, પણ જે વર્ગમૂળમાં 2 છે એનો વર્ગ કરો એટલે સંખ્યા 2 થઈ જાય, વર્ગમૂળ નીકળી જાય. એટલે મિત્રો અહીંયા 2 થશે અને અહીંયા BC નો વર્ગ. 1 વત્તા 2 અથવા 2 વત્તા 1 એટલે શું થાય? 3 BC નો વર્ગ. મિત્રો પહેલા દાખલામાં આપણે AC નો વર્ગ આવ્યો તો વર્ગ કાઢવા માટે જેમ વર્ગમૂળ લીધું એમ અહીંયા પણ એ જ નિયમ લાગુ પડશે કે ભાઈ BC બરાબર વર્ગમૂળમાં 3. તો આ જે જવાબ આવ્યો મિત્રો એને આપણે અહીંયા નિરૂપણ કરી દઈશું કે અહીંયા વર્ગમૂળમાં 3. હવે તમને પ્રશ્ન થાય મિત્રો કે હવે આપણે બીજી કોઈ સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 5 લેવી હોય તો 4 કેમ નો લઈ સમજાવું? વર્ગમૂળમાં 4 છે ને, 4 આ એક પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય. 4 એક પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય. એ 2 નો વર્ગ થાય. 4 ને આપણે વર્ગમૂળમાં લખીએ ને પછી આમ લખીએ આ 4, પછી આને આમ લખી શકું ને કે 2 નો વર્ગ. તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ ઉડી જાય એટલે 2 જવાબ આવે. તો 4 વર્ગમૂળમાં રહે નહીં, પણ હા 5 છે એ વર્ગમૂળમાં રહે. તો આપણો સ્વાધ્યાયનો ક્વેશ્ચન છે, સ્વાધ્યાય 1.2 નો દાખલા નંબર 3. એમાં કીધેલું છે કે ભાઈ વર્ગમૂળમાં 5 ને કઈ રીતે દર્શાવાય? અહીંયા 5 ને કેમ દર્શાવે વર્ગમૂળમાં? તો શું કરવાનું? તો કે વર્ગમૂળમાં 4 ને કેમ દર્શાવાય? એટલે મતલબ આપણે 2 જે કરવાનું હતું એ, તો અહીંયાથી હજી એક એકમ લેવાનું, એનો કર્ણ લેવાનો, પછી હજી એકમ લેવાનો, એનો કર્ણ લેવાનો. સમજાણું મિત્રો? આવી કુંતલ આકારની રચના થવાની છે. અહીંયા જે માપ આવશે એ વર્ગમૂળમાં 5 આવશે. એ હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું મિત્રો. ફટાફટ ન થાય તો આપણે આગલા વિડીયોમાં ગણાવી આપશું. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે તમને એક બીજી વાત સમજાવવાની છે. અસમય સંખ્યા જોઈ એમ આપણે કીધું એમ કે ભાઈ પહેલાં પ્રાકૃત સંખ્યા હતી એ પૂર્ણમાં આવી ગઈ, પૂર્ણ સંખ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવી ગઈ, પૂર્ણાંક સંખ્યા બધી સમય સંખ્યામાં આવી ગઈ. તો મિત્રો હવે આ બધી સંખ્યા એક બીજી સંખ્યામાં આવી જાય જેનું નામ છે વાસ્તવિક સંખ્યા. જેને R દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. ખાસ સમજો મિત્રો, વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર બધી જ સંખ્યા આવી જાય મિત્રો. પ્રાકૃત, પૂર્ણ, પૂર્ણાંક, સમય, અસમય બધી જ સંખ્યાઓ એકની અંદર આવી જાય એને કહેવાય વાસ્તવિક સંખ્યા. તો મિત્રો તમને ક્યારે પણ આવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે શું પ્રાકૃત સંખ્યા
એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે? તો કે હા, મેં તમને હમણાં જ કીધું કે આની અંદર બધી જ સંખ્યા આવી ગઈ. જેટલી સંખ્યા આપણે સમજી છે, જોઈ છે, ગણી છે, એ બધી જ સંખ્યા આની અંદર આવી જાય. તો મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ બુક કાઢો બધાય અને સમજીએ. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર દાખલા નંબર 3 તો મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલો જ છે. એમ દાખલા નંબર 1 હોમવર્કમાં નથી આવતો, પણ અહીંયા સમજાવું છું મિત્રો. સમજો કે વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર બધી જ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. સમજાણું મિત્રો? હવે મિત્રો આપણે જે દાખલા નંબર 2 છે, સ્વાધ્યાય 1.2 નો દાખલા નંબર 2 છે કે સંખ્યા રેખા પરનું દરેક બિંદુ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે વર્ગમૂળમાં m સ્વરૂપનું હોય છે. તો મિત્રો આ દાખલો આપણે અત્યારે ગણીશું. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર આપણે પહેલો પ્રશ્ન સત્ય અને અસત્ય વિધાનોની અંદર આપણે પહેલો પ્રશ્ન, દરેક સમય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તો મેં તમને કીધું એમ કે વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર અત્યાર સુધીની સમજાય એ બધી જ સંખ્યા આવતી હોય છે. સમજાણો મિત્રો? તો હવે આપણે પહેલા ક્વેશ્ચનનો પેટા પ્રકાર બીજો છે એ સમજીએ. એમાં એવું કીધું છે મિત્રો કે સંખ્યા રેખા પરનું દરેક બિંદુ કોઈક પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે વર્ગમૂળમાં m સ્વરૂપે હોય છે. તો મિત્રો સમજો મારી વાત. એક બીજી નોંધ લખી લેજો મિત્રો. અહીંયા તમારી બુકમાં જે નોંધ લખાવું છું એમાં આ નોંધ લખી લેજો મિત્રો કે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. એટલે ક્યારે આવી રીતના વર્ગમૂળમાં -2 નહીં આપે તો, અથવા -3 આવી રીતે નહીં આપે. ક્યારે આવી કોઈ સંખ્યા જ નથી મિત્રો. સમજાણું? ખાસ નોંધ લખજો મિત્રો કે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ ક્યારેય નીકળતું નથી મિત્રો. તો મિત્રો સમજો કે જો ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ ના નીકળતું હોય તો અહીંયા દરેક બિંદુ કીધું છે. સંખ્યા રેખા પરના દરેક બિંદુની અંદર આ પણ આવી જાય અને આ બિંદુ પણ આવી જાય, આ બિંદુ આવી જાય અને આ બિંદુ આવી જાય. સમજાણું મિત્રો? હજી 0 નું વર્ગમૂળ 0 થાય, પરંતુ મિત્રો ઋણ સંખ્યાનું માઇનસ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. એટલે આ વિધાનના જવાબમાં લખશું આપણે અસત્ય. વિધાન અસત્ય છે કારણ કે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળતું આવી રીતના હોય વર્ગમૂળમાં 4 તો એનું વર્ગમૂળ 2 થાય, એ આપણે સમજ્યા આપણે. પરંતુ વર્ગમૂળમાં -4 હોય તો આનો કોઈ જવાબ હોય નહીં. સમજાણું મિત્રો? આ શક્ય નથી મિત્રો. એટલા જ માટે આપણું આ વિધાન અસત્ય છે. મિત્રો સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર 1 નો પેટા ક્વેશ્ચન 3, જેમ આનો પહેલો જ ક્વેશ્ચન હતો કે દરેક અસમય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, તો મેં કીધું કે હા છે, કારણ કે દરેક સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યામાં હોય જ છે. પરંતુ અહીંયા થોડુંક ઊંધું પૂછી લીધું કે વાસ્તવિક સંખ્યા એ સમય સંખ્યામાં છે, સોરી અસમય સંખ્યામાં છે. તો અસમય સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યા આવે મિત્રો? આપણને બધાને ખબર છે કે વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 3, પાઈ, જે સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 5, વર્ગમૂળમાં 7 આવી બધી સંખ્યા આવે છે. જ્યારે વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ, પૂર્ણાંક, સમય બધી સંખ્યા આવી જાય છે. ત્યારે આની અંદર પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ, પૂર્ણાંક સંખ્યા આવતી નથી, સમય સંખ્યા પણ આવતી નથી. તો આ વિધાન કેવું થાય? સરસ મિત્રો, અસત્ય. આ વિધાન અસત્ય છે કારણ કે દરેક
વાસ્તવિક સંખ્યા એ અસમય સંખ્યા નથી મિત્રો. તમે એકદમ સાચા છો. વાસ્તવિક સંખ્યા અંદર બધી સંખ્યા આવી જાય, પણ કોઈ સંખ્યા વાસ્તવિક સાથે કમ્પેરિઝન ન કરી શકે. કદાચ અહીંયા એમ કીધું હોત કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, આવો પ્રશ્ન હોત, આની જગ્યાએ આવો પ્રશ્ન હોત તો પણ અસત્ય. પૂર્ણ આપ્યો હોય તોય અસત્ય. કારણ કે વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર બધી જ સંખ્યા આવી જાય છે, જ્યારે આની અંદર બધી જ આવતી, આમાં 0 નથી આવતી. પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર ઋણ નથી આવતા, પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર અપૂર્ણાંક નથી આવતા, સમય સંખ્યાની અંદર જ્યારે બધું આવે ત્યારે એમાં અસમય સંખ્યા નથી આવતી. સમજાણું મિત્રો? ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 1.2 નો દાખલા નંબર 2 સમજ. એની રકમ વાંચીએ તો એમાં લખ્યું છે કે શું દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમય હોય છે? જો ના હોય તો એવી એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપો કે જેનું વર્ગમૂળ સમય સંખ્યા હોય. મિત્રો હવે જવાબ આપતા પહેલાં તમને એક વાત કહી દઉં કે સમય સંખ્યા તમને ખબર જ છે બધાને. હા, તમે કીધું એ જ તે કે P/Q મતલબ કે અંશ અને છેદ આ સ્વરૂપમાં હોય તો આને સમય સંખ્યા કહેવાય. બરાબર ને? તો મિત્રો હવે આપણે એવું ગોતવાનું છે કે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવી છે. મેં કીધું એમ કે ઋણનું વર્ગમૂળ ક્યારેય નીકળતું નથી, તો રકમમાં કીધું છે કે ભાઈ ધન પૂર્ણાંક જ લેવાની છે તમારે. ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમય હોય તો મેં આપણે એમ જોયું કે ભાઈ આપણે આ સંખ્યા મૂકી, આ બધી ધન પૂર્ણાંક જ છે કે નથી? જોયું તમે? √2, √3, √5, √7, √11, √13 આ બધી અસમય જ છે. પણ એવું કીધું કે જો બધીનું આવું થાય છે તો કે ના. કારણ તો કે આ રૂટમાં 4 હોય, રૂટમાં 9 હોય, રૂટમાં 16 હોય, રૂટમાં 25 હોય, તો આનું થતું નથી. કારણ કે આ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. કોનો વર્ગ 4 થાય, કોનો વર્ગ 9 થાય, કોનો વર્ગ 16 થાય, કોનો વર્ગ 25 થાય? સરસ. તમે કીધું એ જ તે કે 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16 અને 5 નો વર્ગ 25. બરોબર છે મિત્રો? તો સમજીએ મિત્રો કે એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ માંગ્યા આપણી પાસે. આપણે તો કેટલા ઉદાહરણ આપી દીધા. સમજાણું મિત્રો? તો આપણે લખીએ, સમજો જવાબ કેમ લખો સમજાવો મિત્રો, કે શું દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમય હોય છે? તો કે નથી હોતું. તો લખવાનું કે ના, દરેક ધન પૂર્ણાંક. મિત્રો દરેક શબ્દ વાપર્યો ને એટલા માટે સમજો, અહીંયા દરેક શબ્દ વાપર્યો એટલે દરેક સંખ્યા આવી જાય એની અંદર. ધન પૂર્ણાંક દરેક સંખ્યા આવી જાય એટલા માટે આપણે ના કીધું છે. બાકી √2, √5 એ અસમય જ છે, પરંતુ અહીંયા કીધું કે દરેક, તો એમાં √4 પણ આવી જાય ને, √9 પણ આવી જાય, √16 પણ આવી જાય, √25 પણ આવી જાય. એટલા માટે આપણે અહીંયા ના વાપર્યું છે. ખાસ સમજો મિત્રો, આ દરેકના કારણે અહીંયા ના છે. પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમય નથી. તો ઉદાહરણ આપવાનું કીધું, તો ઉદાહરણ તરીકે લખો કે ભાઈ ઉદાહરણ તરીકે રૂટમાં 4, તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ લખી શકો છો. રૂટમાં 25, રૂટમાં 16, આપણે નાનું અને પહેલું લખ્યું. રૂટમાં 1 પણ લખી શકાય મિત્રો. અહીંયા રૂટમાં 1 લખો ને તો પણ ચાલે, કેમ કે વર્ગમૂળમાં 1 હોય તો એનું વર્ગમૂળ બહાર નીકળતા 1 જ આવે, એટલે આ પણ ચાલે. બરોબર? આપણે ઉદાહરણ અહીંયા એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપો એમ લખ્યું, તો આપણે 2 સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે એટલે આપણે એક કાઢી નાખીએ અને એકનું જ લખીએ. તો √4 નું વર્ગમૂળ 2 થાય. હવે આપણને એમ કીધું કે જેનું વર્ગમૂળ સમય સંખ્યા હોય એવું કીધું, તો અહીંયા તો 2 લખ્યા છે. સરસ મિત્રો, તમે કીધું કે ભાઈ 2 ના છેદમાં પણ આપણે 1 લખી શકીએ છીએ. તો જો આ જે સંખ્યા આવી, આને હું આવું ન લખી શકું કે P/Q, જરા આની બરાબર P અને આની બરાબર Q થઈ ગયું ને. અને કેવો લેવાનો Q? શૂન્યોત્તર, મતલબ કે છેદ ક્યારેય 0 હોય નહીં. મિત્રો મેં તમને જે પણ નોંધ લખાવી છે તેનું ખાસ તમે
તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પણ નોંધી લેજો, જેના કારણે તમને નાની નાની મિસ્ટેકથી બચશે. સમજાણો મિત્રો? તો હવે આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ સમજાણો મિત્રો બધાને? તો ચાલો મિત્રો, આપણે આ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 3 હોમવર્કમાં આપેલો છે મિત્રો. તો મિત્રો સ્વાધ્યાય 1.2 નો ત્રીજો ક્વેશ્ચન. મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 નો દાખલા જોયા અને દાખલા નંબર 3 મેં તમને હોમવર્કમાં આપ્યો છે. આનો તમારે મને આન્સર આપણી કમેન્ટ યુટ્યુબની કમેન્ટ સેશનમાં આપવાનો છે. અને મિત્રો તમારે તમારા કોઈ પણ સગાવાલાને અથવા તમારે પોતાને પણ જો 9 થી 12માં એડમિશન લેવું હોય તો સરદાર પટેલ માધ્યમિક સ્કૂલ સિત્સરમાં એડમિશન પ્રોસેસ શરૂ છે. તો વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે એડમિશન પૂર્ણ કરે. અને મિત્રો આવા જ વિડીયો અને આવી જ રીતે ગણિત ભણવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે.